Hello everyone. Now I'm going to explain the next topic to relation and function, which is known as partition and equivalence class. So first of all, before going to discuss partition and equivalence class, we should have the idea about the equivalence relation that we have discussed earlier in our previous lectures. Equivalence relation means a relation which is reflexive, symmetric and transitive is known as equivalence relation. To have the idea about equivalence class, the relation on which we have to find out the equivalence class, the relation should be an equivalence relation. Okay? If the relation is not an equivalence relation, then we cannot find out the equivalence class. To find out the equivalence class on a relation, the relation first of all should be an equivalence relation. So let me explain what is partition and what is equivalence class. So what is partition actually? So I'm going to explain from the name of the topic, partition. We have got a little bit idea about what will be there, what will be the content inside the topic. Partition means suppose we don't have any idea about the contents which is there inside the topic. So from the name of the topic we have got the basic idea. Partition means separation. Exactly. Partition of a set. That means how can we separate or how can we divide a set into different parts. And its parts are known as, that means we can easily say that partitions. That means partition means what? We have to divide a set under certain condition. So let me explain what is partition actually. A partition of a set X, okay, a partition of a set X is a set of non-empty subset of X such that intersection of any two subset of the set is empty. So if we have to find out the partition of a set X, আমি যদি এটা set X লওঁ আৰু যদি আমি তাৰ partition কৰিব বিচাৰো, first of all we should have the idea that partition itself is a set of all non-empty subsets. All the non-empty subsets. First of all, for any sets, obviously subset will be there. All those subsets, empty set is a subset of every set. But to be a partition, we will consider the subsets of that set, no doubt, but you are not supposed to consider the empty set. To be a partition, the subset of the set should be non-empty. And what type of subsets we have to consider? We'll consider all those subsets as a partition of the set X if we consider any two subset of that collection, their intersection should be empty. Otherwise, they will not be considered as partition. Another definition is also there. মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো partition মানে কি? এটা সেটৰ partition জানিবলৈ হলে আমি প্ৰথম কথাৰ সেটটোৰ partition বুলি কলে আমি কম যে সেটটোৰ কিছুমান সাবসেটৰ কালেকশন। কেনেকুৱানৰ সাবসেট? প্ৰথম কথা হল empty set, subsetor subset. You are not supposed to consider a empty set. We will consider all those subsets. All those subsets where if we consider any two subset, their intersection should be empty. That intersection must be empty hobo lagibo. Tenokana subset bila consider korib parim. Moi eta example consider korim. So let us discuss the one example exactly. Ami eta example consider korisu. So let us consider set X. আমি X নামৰ এটা set consider কৰিছো which contains how many elements? 3 elements, 1 to 3. So how many subsets will be there? 8 subsets will be there. I have considered all the subsets of the given set X. So let us consider. মই এই গোটে সেটটোক মই X বুলি consider কৰিছো এটো. Okay, I have considered let us consider this one is the set X. So in the set X, how many elements are there? 3 elements are there. Okay, we can easily write down 1, 2, 3. These are elements of the set which lies inside the set X. Okay, whenever we have to find out the partitions, whenever we have to discuss about the partitions means we will try to separate the elements. In such a way that no elements will be common. So out of 8 subsets, so let us consider 3 subsets.
subset, first of all, already you have discussed, to be a partition, the subset should not be empty. That means you are not supposed to consider an empty subset. So out of 7 subsets, we can easily consider few subsets, collection of subsets which will be considered as a partition. So let us consider subset number 1, subset number 2, and subset 3. So if we'll consider like that, then obviously we'll have this one. This one is a subset of X, this one is a subset of X, and this one is a subset of X. That means we have divided the whole set X into 3 parts. It does not have any common element. Set of 1, set of 2, intersection 5, set of 1, set of 3, intersection 5, set of 3, set of 2, intersection 5. We have considered 3 different subsets in such a way that their intersection is equal to 5. And all the elements of the set X should be there. Kotharu mono rakhoto bhal, X or gutekhini element kini include hobo lagibo. So let us consider another example. Moi beleg eta consider korisu. Eto suppose X2. Iar bhitor jodi moi eta subset lolu, suppose set of 1, 2 and set of 1, 3. Eta moi ki dekhilu? Set of 1, 2 to moi eneke lolu, no doubt. Aru set of 1, 3 buli kote kintu kotha ta ahile. Ei 1 namor element 2 দুইটাৰে কিন্তু কমন এলিমেন্ট হৈ গল 1 2 1 3 তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গল obviously আমি কি বুলি কপৰ এইটো পোৰশন এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰসেকশন দেখুৱা লিখা এতিয়া আমি এটা যদি 1 3 বুলি কৈছো আৰু এটা 1 obviously মোৰ অলপমান গণ্ডগোল হৈছে লিখা লাগিছে ওকে এইটো this is a set set x আমি x to consider কৰিছো এটা আমি কেনেকে কনসিডার কৰিম 1 নম্বৰ এলিমেন্টটো দুইটা আন্ডারে গুছি আহিব তাৰ মানে আমি এনেকে কনসিডার কৰি দিম এনেকে কনসিডার কৰিম এটো 1 আৰু 2 ললো এটো 3 ললো তাৰ মানে এইটো এটা সাবসেট হৈ গল এটো এটা নিজে এটা সাবসেট হৈছে আকৌ এটো এটা সাবসেট আছে ইয়াত 1 2 কমন আহিছে 1 2 1 3 তেতিয়া হলে আমি কি দেখিলো তাহাতৰটো আমি প্ৰথমকৈ দুটা সেট কনসিডাৰ কৰিছো এটা সেট এটো মই এটা কনসিডাৰ কৰিছো এটা সেট এটো আৰু এটা আছে এটো এই পাৰ্টটো তাহাতৰ ইন্টাৰসেকশনটো ফাই নহয় ইন্টাৰসেকশনৰ কিউ এলিমেন্ট গৈছে 1 এলিমেন্টটো সো পাৰ্টিশন হ'বলে তাহাতৰ টোটালি সেপাৰেটেড হ'ব লাগিব বাট দে আর নট টোটালি সেপাৰেটেড দ্যাটস ওয়াই আমি যদি এইগিটা সাবসেট কনসিডাৰ কৰো তাতে কিন্তু পাৰ্টিশন হিচাপে বিহেভ নকৰিব পাৰ্টিশন হ'বলে তাহাতৰ কোনো কমন এলিমেন্ট আহিব নোৱাৰিব এই 1 2 আৰু 1 3 কেতিয়াও মিলি পিনি এটা পাৰ্টিশন হ'ব নোৱাৰে বাট 1 2 লগত মই যদি 3 পেয়াৰ বনাও এটো এটা সেট এটা হিছে 1 2 আৰু এটা হিছে কি 3 obviously they will be considered as partition কাৰণ 1 2 এটা বেলেগ সেট হয় আৰু এটা 3 এটা বেলেগ সেট হয় so partition হ'বলে হলে will consider all those subsets which will contains all the elements of the set গুটি সেটটো গুটিখিনি এলিমেন্ট কন্টেইন কৰিব লাগিব তাৰ উপৰি দিয়াৰ ইন্টাৰসেকশন should be 5 এটো পাৰ্টিশনৰ মেইন ডেফিনিশন আৰু ইউনিয়ন কৰিলে কিন্তু হোল সেটটো আহিব লাগিব যেনেকৈ চোৱা এই তিনটাই পাৰ্টিশন বনাইছে পাৰ্টিশন কৰিছে ডিভাইড কৰি পেলাইছে হোল সেটটো আৰু তাৰ ইউনিয়নটো হোল সেটটো হৈছে আৰু ইন্টাৰসেকশন যিকোনো দুটা আৰবিটি কনসিডাৰ কৰা তাৰ ইন্টাৰসেকশনটো 5 আছে সো তেনেকুৱা সাবসেট বিলাকক যিকোনো সাবসেটক আমি পাৰ্টিশন হিচাপে ল'ব নোৱাৰিম যেনেকৈ আমি সাপোজ 1 2 3 আৰু 3 আমি সাবসেট হলেও দুইটা আমি কিন্তু পাৰ্টিশন হিচাপে ল'ব নোৱাৰো কেলে নোৱাৰো কাৰণ তাৰ 3 টো কমন এলিমেন্ট আহিছে টোটালি সেপাৰেটেড হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি তাহাতক পাৰ্টিশন বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম okay so let us discuss the another definition of partition partition is simply a theoretical approach what do you mean by partition let r be any arbitrary equivalence relation ami eta arbitrary equivalence relation consider korisu in an arbitrary set x aru he relation to code define kora ase x naমৰ এটা সেটৰ ওপৰত define কৰা হৈছে if r divides x into mutually disjoint subsets r কি কৰিব লাগিব he x নামৰ সেটটোক mutually disjoint subsets ai এনেকুৱা কিছুমান সাবসেটৰ ডিভাইড কৰিবলৈ মিউচুয়ালি ডিসজয়েন্ট মানে যিকোন দুটা যদি আমি সাবসেট কনসিডাৰ কৰো তাৰ ইন্টাৰসেকশনটো 5 হ'ব লাগিব হেবিলাকক মিউচুয়ালি ডিসজয়েন্ট সাবসেট বুলি কয় প্ৰথম কথা হ'ল সাবসেট হ'ব লাগিব কাৰ x ৰ সাবসেট হ'ব লাগিব নেক্সট আৰু তাতে কি হ'ব লাগিব মিউচুয়ালি ডিসজয়েন্ট হ'ব লাগিব ai কল পাৰ্টিশনছৰ সাব ডিভিজনছ অফ x পাৰ্টিশন বুলি কয় সাব ডিভিজন x ৰ সাব ডিভিজন মানে আমি x সেটটো কিছুমান সাব ডিভিজনত ভাগ কৰিছো ডিভাইড কৰিছো ডিভিজন কৰিছো পাৰ্ট কে সো satisfying they must satisfy some different conditions. What are the conditions? All elements of AI are related to each other for all I. Hey, eta set thoka AI mane 1 2 3 4 যিকোনো হ'ব পাৰে গুটি সাবসেট বিলাক আমি যিকিটা সাবসেটক আমি পাৰ্টিশন হিচাপে কনসিডাৰ কৰিছো সেই পাৰ্টিশন বিলাকৰ ইয়াত থকা এলিমেন্ট খিনি নিজৰ মাজতে ৰিলেটেড হ'ব লাগিব
কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড যিটো কণ্ডিশ্যন আছে সেই কণ্ডিশ্যনৰ ইয়াত থকা এলিমেণ্টবিলাক ৰিলেটেড হ'ব লাগিব ইয়াত থকাখিনি নিজৰ মাজৰ ৰিলেটেড হ'ব লাগিব ইয়াত থকাখিনি নিজৰ মাজৰ ৰিলেটেড বোলা বস্তুটো কি মই কৈ দিম just go to the definition please no elements of AI is related to any element of AJ তাৰমানে AI AJ are subsets আমি এনেকুৱা কিছুমান সাবসেট কনসিডাৰ কৰিছো যিবি নেকি হোল সেটটো কামাউট কিছুমান পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছে তাহাঁতি নিজৰ মাজতে ৰিলেটেড হৈ আছে কিন্তু এটো যদি মই A1 এটো যদি মই A2 আৰু A3 বুলি যদি কনসিডাৰ কৰিছো তেওঁলোকে AI AJ হিচাপে লিখিছে আৰবিট্ৰাৰি যেহেতু হাউ মেনি সাবসেটস are there they don't have any idea ইয়াত থকা এলিমেণ্টখিনি নিজৰ মাজৰ ৰিলেটেড হ'ব লাগিব ইয়াত থকাখিনি আৰু ইয়াত থকাখিনি নিজৰ মাজৰ ৰিলেটেড কিন্তু A1 ৰ লগত কোনো এলিমেণ্ট A2 লগত ৰিলেটেড হৈ থাকিব নোৱাৰিব A2 লগত থকা এলিমেণ্টখিনি A3 লগত ৰিলেটেড হৈ থাকিব নোৱাৰিব A1 আৰু A3 কোনো এলিমেণ্ট ৰিলেটেড হৈ থাকিব নোৱাৰিব হেতু কথা কৈছে সোৱা no elements of AI is related to any element of AJ I not equal to Z তাৰমানে I আৰু J একে হ'ব নোৱাৰিব একে হ'লেতো তাহাঁতি ইন্টাৰসেকশনটো এম্পটি নাহিব ন হেতু কথা কৈছে তাৰমানে their intersection if we consider any two elements if we consider আমি ইয়াত দেখিছো কি এই এলিমেণ্টটোৰ কাৰণে এটি ৰিলেটেড হৈ আছে এ সেটটো লগত ৰিলেটেড হৈ আছে কেনেকে কাৰণ 1 টো তাহাঁতৰ কমন আহি গৈছে কিন্তু মিনিংটো কি ইয়াৰ মিনিংটো কি কৈছে their intersection if we consider any two arbitrary subsets their intersection should be phi and union of AJ is equal to X তাৰমানে আমাৰ হেই যিগিটাক আমি পাৰ্টিশন বনোৱাকে আমি যিগিটা আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো হেইগিটাৰ ইউনিয়নটো হোল সেটটো আহিব লাগিব আৰু দুটা I not equal to J ৰ কাৰণে তাৰমানে একেগিটা সেট ললে নহব এটো 1 ললে এটো 1 ললে নহব হেতু কথা কৈছে এটো A1 ৰ লগত A2 ইন্টাৰসেকশন A2 লগত A3 A3 লগত A4 A1 ৰ লগত A4 তেনেকুৱা ধৰণৰ তাহাঁতৰ যিকোনো দুটা আৰবিট্ৰাৰি সেটৰ ইন্টাৰসেকশনটো phi হ'ব লাগিব তেতিয়া তাৰক আমি পাৰ্টিশন বুলি কম এটা মই এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে কৈছো পাৰ্টিশন বিলাক কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছিল এইটো পাৰ্টিশন বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে মই পাৰ্টিশন নম্বৰ 1 লিখিছো তোমালোকে চোৱা সেট অফ 1 সেট অফ 2 আৰু সেট অফ 3 এটো পাৰ্টিশন হ'ব পাৰে পাৰ্টিশন নম্বৰ 2 কি হ'ব পাৰে তাৰ ইন্টাৰসেকশন phi ইউনিয়ন কলে হোল সেটটো আহিছে পাৰ্টিশন নম্বৰ 2 বুলি কোনে মই সেট অফ 1 ৰ লগত সেট অফ 2,3 ল'ব পাৰো ইন্টাৰসেকশন phi ইউনিয়ন টু হোল সেট পাৰ্টিশন নম্বৰ 3 সেট অফ 2 লগত কি ল'ব পাৰো 1,3 ল'ব পাৰো ঠিক আছে পাৰ্টিশন নম্বৰ 4 সেট অফ 3 লগত কি ল'ব পাৰো 1,2 ল'ব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিশন বিলাক তাৰমানে খালি আমি সেট বিলাক এনেদৰে কনসিডাৰ কৰিম তাৰ ইন্টাৰসেকশনটো 5 হোৱাৰ উপৰিও মিউচুৱেলি ডিসজয়েন্ট হোৱাৰ উপৰিও ইউনিয়নটো কিন্তু হোল সেটটো আহিব লাগিব আমাৰ হোল সেটটো কি আছিল 1 2 3 আছিল সদায় চাব লাগিব ঠিক আছে তাহলে বাকি বিলাকটো কিটাও আৰু বনাৰ চান্স দেখা নাই আৰু আমি দেখা নাই 2 এ লগত 1 ৰ লগত কিটাও নবনে কাৰণ ইন্টাৰসেকশন phi নাহে তাৰ পিছতে 1 2 2 3 কিটাও নবনে 1 2 3 এ phi লগত বনাব কিন্তু আমি এম্পটি সেট হ'ব নোৱাৰিব তাৰমানে 1 2 3 আৰু phi ললে কি phi মানে কি এম্পটি সেট তাৰমানে সেটটো সেট ভাগে থাকিলে তাক ডিভাইড কৰা নহল এটা সাপোজ এটো আমি এটা কি লৈছো 1 2 3 লৈছো সাপোজ আৰু এটা phi লৈছো ধৰি লৈছো এ পাৰ্টিশন বুলি নকব নহয় কাৰণ 1 2 3 আৰু phi বুলি কলে কি phi মানে তো কোনো এম্পটি সেট তাত কোনো এলিমেন্ট নাথাকে তাৰমানে সেট x টো কে গুছি আহিছে এটো পাৰ্টিশন নহলে সেম সেটটো সেমে থাকিলে হেকানে আমি ইফ এম্পটি সেটটো ললে পাৰ্টিশনৰ কথাটো আমাৰ valueless হ'ব so to be a partition the sets we will consider should not be empty and the subsets AI are called equivalence classes আৰু হেই যিবিলাক সাবসেট আমি কনসিডাৰ কৰিছো এটা equivalence class বুলি কনসিডাৰ কৰা যায় যেনেকে এইবিলাক আমি এটা মই এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰি তোমালোকক বেছি বুজিবলৈ ভাল হ'ব এটা equivalence class বুলি কোৱা হয় যিবিলাক আমি AI যিবিলাক সাবসেট কনসিডাৰ কৰিছিলো পাৰ্টিশনৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো এটা equivalence class বুলি কোৱা হয় যেনেকে এটো মই এটা এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰিছো এটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস এটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস এটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস এটো দেখিছো আমি অকল এটা এলিমেন্ট থকা কিন্তু সো মেনি এলিমেন্টস সেটটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি মু তিনটা এলিমেন্ট আছিল কাৰণে আমি এটা এলিমেন্ট পাইছো কিন্তু সেটটো যদি বহুত এলিমেন্ট থাকে তেতিয়া অকল 1 না থাকিব 1 ৰ বাহিৰে বহুত বেছি তাৰ ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক গুছি আহিব এই কথাকা বুজাব কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰিছো জাস্ট ভিডিওটো এবাৰ চাই থাকা okay let us consider one example very simple example I have considered here. What is the example? Example is that show that from your NCERT textbook. So the relation R is the set. So that the relation R is the set in the set A. আমি R নামৰ এটা ৰিলেশন লৈছো এই ৰিলেশনটো A নামৰ এটা সেটত ডিফাইন কৰা হৈছে ৰিলেশন এটা সেটত ডিফাইন কৰা যায় সেটত কি আছে সোৱা x belongs to z হেবিলাক এলিমেন্ট থাকিব যিবিলাক প্ৰথম কথা ইন্টিজাৰ হ'ব লাগিব আৰু কাৰ মাজত থকা 0 আৰু 12 ৰ মাজত থকা ইন্টিজাৰ বিলাক 0 থাকিব পাৰিব 12 So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. All those elements will be there in the set. আমি ইমানকে লিখি দিছো definition method. Given by a relation to কেনেকৈ define কৰা হৈছে sir? It contains all those ordered pairs such that modulus of a minus b is a multiple of 4.
আমি ইয়াত হেবিলাক অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ৰাখিব পাৰিম যিবিলাকৰ ডিফাৰেন্সটোৰ ভ্যালুটো ম্যাগনিটিউডটো পজিটিভ ভ্যালুটো আমি সিম্পলি ভ্যালুটো বুলি কম ইজ এ মাল্টিপল অফ 4 হি নাম্বাৰটো 4 মাল্টিপল হ'ব লাগে যেনেকে ইয়াত আমাৰ 1 0 1 2 3 up to 12 আছে ইয়াত 1,3 will not be there do you know why ইয়াত 1 আৰু 3 কেতিয়াও নাথাকে কাৰণ 1 minus 3 কিমান পালো 1 minus 3 আমি 2 পাইছো 2 to 4 মাল্টিপল নহয় 1 minus 3 minus 2 হয় মডুলাছ অফ minus to 2 2 is a multiple of 4 এটো ভুল হৈছে 2 to কেতিয়াও 4 ৰ মাল্টিপল নহয় 2 পাবলৈ হলে আমি 4 লগত কোনো ইন্টিজাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি নাপাওঁ সেইকাৰণে 2 to 4 মাল্টিপল নহয় তাৰমানে যিবিলাক অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ইয়াক স্যাটিসফাই কৰিব যেনেকে 1,5 থাকিব পাৰে ইয়াৰ 1 to ইয়াৰ এলিমেন্ট 5 to ইয়াৰ এলিমেন্ট সো 1,5 আমি ইয়াত লিখিব পাৰো 1 minus 5 কিমান -4 মডুলাছ অফ -4 +4 is a multiple of 4 obviously so হেবিলাক অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব যিবিলাক স্যাটিসফাই কৰিব is an equivalence relation হেতু equivalence relation হয় বুলি দেখাব কৈছে আমি আগতে কোৱেশ্চন বিলাক ডিসকাস কৰি আহিছো find a set of all elements related to 1 ইয়াৰ 1 অথ লগৰ ৰিলেটেড হৈ থকা এলিমেন্ট বিলাক কনসিডাৰ কৰিব কৈছে এটা what does it mean actually আমাৰ সেটটোত কিমানটা এলিমেন্ট আছে আমি n আমাৰ সেটটো লৈছো সেটটোত কেটা এলিমেন্ট আছে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12টা এলিমেন্ট আছে আমি দেখিছো এটো ঠিক আছে এটা কথাটো হল এই 12টা এলিমেন্ট আমি পাইছো এটা আমাৰ ৰিলেশনটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হৈছে r নামৰ ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰা হৈছে a, b such that modulus of a minus b is a multiple of 4 multiple হয় এটা আমি এটো ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেশনটো শো কৰি লম এটা কথাটো হল আমি ইয়াত থকা এলিমেন্ট বিলাকৰ এটা কোনে কাৰ লগত পেয়াৰ বনাব হেতু কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে 1 ৰ ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক কি হয় 0 ৰ এলিমেন্ট ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক কি হয় মিনিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সোৱা যেতিয়া তোমাক খুটিব যে 0 ৰ ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক কি তেতিয়া মই কি কম এই সেটত 0 আছে 0 লগত আৰু কোনে পেয়াৰ বনাইছে 0 লগত কোনে পেয়াৰ বনাব যিবিলাকৰ লগত 0 ৰ ডিফাৰেন্সটো 4 মাল্টিপল হয় হিবিলাকে পেয়াৰ বনাব obviously আমি ট্ৰাই কৰিম এটা মই এলিমেন্টস related to suppose 1 বুলি কৈছে 1 লগত ৰিলেটেড এলিমেন্ট কি কৰিবা শুনি লোৱা যেতিয়া ৰিলেটেড 1 লগত ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক খুদিছে তাৰ মানে এহেতৰ দুটা কম্পোনেন্টৰ ভিতৰত কোনোবা এটা কম্পোনেন্ট তুমি 1 বুলি কনসিডাৰ কৰি লবা এটো a, b কাৰণে ইয়াত কি আছে মডুলাছ অফ a - b ইয়াত যদি মই কোনোবা এটা 1 বুলি কনসিডাৰ কৰিলো তেতিয়াহলে 1, b হলে তো 1 - b হ'ব ওকে তাৰ মানে ৰিলেটেড টু 1 এলিমেন্ট মানে মই 1 ৰ লগত কাৰ ডিফাৰেন্সটো 4 ৰ মাল্টিপল হয় মই চেক কৰিম 1 ৰ লগত কাৰ ডিফাৰেন্সটো 4 ৰ মাল্টিপল হয় এটা মই ফলপা চাই যাম এটা মই চাইছো 1 ৰ লগত এটা এলিমেন্ট 1 বুলি কৈছো এটো 1, b হৈ গল 1, b হোৱাৰ লগে মোৰ এক্সপ্ৰেছন কেনেকুৱা হল 1 - b is a multiple of 4 is just my explanation কাৰণে কলো যে এটা মই b জেগাত কি এলিমেন্ট বহাম হেবিলাক 1 ৰ ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক হ'ব এটা মই চাম ইয়াৰ জেগাত এফালে বহাই যাম ইয়াৰ জেগাত 0 বহিব নাই 1 - 0 কি হৈছে 1 to 4 মাল্টিপল হয় জানো নহয় তাৰমানে b জেগাত কেতিয়াও 0 নবহে এবং 1 বহালো 1 - 1 0 তাৰমানে b ভ্যালুখিনি আইডেন্টিফাই কৰিম b মানে 1 ৰ ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক b জেগাত 0 নবহে মই গম পালো b জেগাত 1 বহিব পাৰে নেকি 1 বহালে কিমান হ'ব 1 - 1 0 0 to 4 মাল্টিপল হয় নাই obviously 0 is a multiple of any number so হেকানে আমি b ভ্যালু কিমান হ'ব পাৰে বুলি কৈছো 1 এবাৰ 2 1 - 2 -1 মডুলাছ অফ -1 +1 1 to কেটা 4 মাল্টিপল নহয় ইয়াত 2 নবহে 3 1 - 3 -2 মডুলাছ অফ -2 +2 2 to কেটা 4 মাল্টিপল নহয় 4 বহালো 1 - 4 3 মডুলাছ অফ -1 - 4 -3 মডুলাছ অফ -3 3 3 to কেটা 4 মাল্টিপল নহয় সিমিলাৰলি এনেকে ভ্যালু বিলাক বহাই পাইছা ঠিক আপটো কিমান লাগে বহাব পাৰিম b জেগাত 12 লৈকে বহাই চাব পাৰিম আৰু কো ডিফাইন কৰা হৈছে a পৰা a লৈ ডিফাইন কৰা হৈছে আৰু কাৰ সাবসেট তেতিয়া হলে across এৰ সাবসেট নহয় নে তাৰমানে আৰত যিবিলাক অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আহিব ফাৰ্স্ট কম্পোনেন্টটো 1 0 পৰা 12 ৰ ভিতৰত হ'ব পাৰিব আৰু সেকেন্ড কম্পোনেন্টটো কৰ পৰা 0 পৰা 12 ৰ ভিতৰত হ'ব পাৰিব হেকানে আমি ভ্যালু বিলাক b জেগাত 12 লৈকে বহাই চাম তাৰছত 1 আহিলে 2 নবহে 3 নবহে 4 বহালে 1 - 4 3 হেতুক মাথা কলৈ 5 1 - 5 -4 মডুলাছ অফ -4 +4 4 is a multiple of 4 কারেক্ট হয় তাৰ মানে 5 বহিব পাৰে
6 নবহে 7 নবহে 8 বহালে 1 minus 8 7 দেখাইছে নহয় 1 minus 9 minus 8 মডুলাছ অফ minus 8 plus 8 8 is a multiple of 4 it is true তাৰমানে ইয়াত 9 বহিব পাৰে 10 নবহে 11 নবহে 12 1 minus 12 লাষ্টত চাইছো 1 minus 12 minus 11 plus 11 to কিটা 4 11 to কিটা 4 মাল্টিপল নহয় সেইকাৰণে আমি বি জেগাত কি বহিব পাৰে 9 বহিব পাৰে তাৰমানে আমি এটা সেট পালো যেটো নেকি 1 অৰ ৰিলেটেড এলিমেন্ট কি ৰিলেটেড 1 ৰ লগত 1,1 5 ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু 9 ৰিলেটেড হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি পালো আমি তাক আমি কেনেকৈ লিখিম ইয়াক এটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস বুলি কোৱা হয় যিবিলাক আমি ইয়াত প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস উলিয়াব পাৰো ৰিলেটেড এলিমেন্টৰ যেটো সেট হয় তাক ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস বুলি কোৱা হয় ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 1 এটা সিম্বলটো এনেকুৱা ধৰণ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো যে আমি পাৰ্টিশন বনিবৰ কাৰণে যিখিনি এআই সাবসেট কনসিডাৰ কৰো সেইবিলাকক এটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস বুলি কোৱা হয় এটা কথাটো হ'ল 1 অৰ ৰিলেটেড এলিমেন্ট আমি কি পালো 1,5,9 এটা সাবসেট নহয় নে বাৰু obviously সাবসেট হয় কাৰ সাবসেট এৰ সাবসেট হয় ঠিক আছে এৰ সাবসেট হয় কাৰণ 1 টো ইয়াত আছে 5 টো আছে 9 টো আছে ঠিক আছে সো হেকান আমি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 1 বুলি কম ৰিলেটেড টু 1 বুলি কয় এনেকে এটা আমি চাওচোন ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 0 মিনিং টু হৈছে 0 ৰিলেটেড এলিমেন্ট বিলাক তাৰ মানে কি বুজি পাম আমি যে এহেতৰ দুটা এলিমেন্টৰ ভিতৰত এটা যেনেকৈ আমি 1 কনসিডাৰ কৰিছিলো এবাৰ আমি এটা এলিমেন্ট 0 বুলি কনসিডাৰ কৰিম মানে অৰ্ডাৰ পেটো কেনেকৈ হ'ব 0, b এক্সাম্পল লিখিলে এইবোৰ লিখিব নালাগে জাস্ট মই ভাবি চাবলৈ কৈছো আমি প্ৰসিডিউৰ কি কৰিম দুটা কম্পোনেন্টৰ ভিতৰত কোনোবা এটা কম্পোনেন্ট তোমালোকে 0 বুলি কনসিডাৰ কৰি লবা আৰু কন্ডিশনটো লিখি লবাচোন এবাৰ 0 - b is a multiple of 4 হল ঠিক আছে তেলা b টোক আমি কি বহাব পাৰিম obviously b টো 0 বহিব কাৰণ b জায়গাত 0 পৰা 12 লৈকে বহিব 0 বহিব তাৰ মানে 0 ৰিলেটেড এলিমেন্টক 0 আহিব বুলি কম পালো কেনেকৈ 0 - 0 0 is a multiple of 4 correct ইয়াত 1 নবহে 0 - 1 -1 মডুলাছ অফ -1 1 1 কেটা 4 মাল্টিপল নহয় 2 নবহে 3 নবহে 4 বহিব 0 - 4 -4 মডুলাছ অফ -4 +4 and 4 is a multiple of 4 0 4 5 নবহে 6 কেটা 4 মাল্টিপল নহয় 7 নহয় 8 বহিব 9 10 11 নবহে 12 বহিব so these are elements which are related to 0 so equivalence class of 0 বুলি কলে 0 4 8 12 equivalence class of 2 দেখা যাকচোন কি হয় চাও তাৰমানে আমি কোনোবাটা এলিমেন্ট কি কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কন্ডিশন কেনেকৈ লম 2 - b লম এতিয়া আমি 0 নবহে কাৰণ 2 - 0 কেটা 4 মাল্টিপল হ'ব নোৱাৰে 1 নবহে 2 বহিব 2 - 2 0 is a multiple of 4 so 2 বহিলে 3 নবহে 4 নবহে 5 নবহে 6 2 - 6 -4 এটো 6 বহিব 7 নবহে 8 নবহে 9 নবহে 10 2 - 10 কিমান হ'ব পাৰে 2 - 10 8 2 - 8 -8 মডুলাছ অফ -8 + 8 8 is a multiple of 4 10 বহিব 4 ডিফাৰেন্স আছে 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 কিমান 14 কিন্তু আমাৰ 14 টো কালেকশন নাই so this is the collection for equivalence class of 2 equivalence class of 3 equivalence class of 3 কি আহিব পাৰে তাৰমানে আমি কন্ডিশন 3 - b is a multiple of 4 multiple of 4 তাৰমানে আমি b জায়গাত ভ্যালু বহাম প্ৰথম কথা 0 নবহে 3 টো কিটা মাল্টিপল হ'ব নোৱাৰে 1 বহালে 2 আহিব 2 is not a multiple of 4 3 বহালে 3 - 3 is a 0 is a multiple of 4 তেনে obviously এই সেটত কি আহিব পাৰে 3 তেনে আমি নেক্সট 4 নবহে 5 নবহে 6 নবহে 7 3 - 4 3 - 7 -4 মডুলাছ অফ -4 +4 is a multiple of 4 এনেকুৱা এনেকৈ গুচি আহিব তাৰমানে আমি এটো কি কম ইয়াত আহিব পাৰে 7 3 + 4 7 7 + 4 11 আহিব পাৰে so this is the collection so equivalence class of 4 equivalence class of 4 বুলি কলে so 4 - b is a multiple of 4 so আমি এটা b জায়গাত ভ্যালু বহাম obviously 0 বহিব b জায়গাত 0 বহিলে কি আহিব পাৰে আমি দেখিছো b জায়গাত 0 বহালে 4 - 0 0 0 is a multiple 4 - 0 4 4 is a multiple of 4 তেনে ইয়াত 0 বহিব পাৰে 1 নবহে 2 নহয় 4 ডিফাৰেন্সত ভাবি চাম
4 আহিব 4 plus 4 8 8 plus 4 12 this is the collection বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ এটা বস্তু আমি obviously দেখি পাম similarly equivalence class of 5 বুলি ক'লে আমি কি কি এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব পাৰো 0 কেতিয়াও বহিব নোৱাৰে কাৰণ 5 minus 0 is not a multiple of 4 1 বহিব next 2 নবহে 3 নবহে 4 5 obviously 5 বহিব পাৰে 4 plus 5 plus 4 9 বহিব 9 10 11 12 নবহে next আমি কি দেখিছো এতিয়া আমি ভালকে চালে দেখিম যে আমাৰ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস বিলাক আমি জেনাৰেলি 0 পৰা 12 লৈকে প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস উলিয়াব পাৰিম ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস ইজ নাথিং বাট দা ৰিলেটেড এলিমেন্টস set of related elements equivalence class of 0 মানে 0 লগত কোনে কোনে পেয়াৰ বনালে 4 মাল্টিপল হয় কন্ডিশনটো চাব লাগে একচুয়ালি equivalence class is nothing but a set হয় যেটো সেটত আমি হেবিলাক এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম যিবিলাকে এই এলিমেন্টটোৰ লগত স্পেসিফিক্যালি পেয়াৰ বনায় পেয়াৰ বনি কেনেকৈ পেয়াৰ বনিব যিনকি কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰে হোৱাট ইজ দ্য কন্ডিশন মাল্টিপল ডিফাৰেন্স টু 4 মাল্টিপল হ'ব লাগে equivalence class of 1 ত কি আহিলে 1 3 9 আহিলে equivalence class of 0 0 4 8 12 equivalence class of 2 2 6 10 equivalence class of 3 3 7 11 এ পেয়াৰ বনাইছে এটা আমি ভালকে চালে দেখিম এটা নিৰ্দিষ্ট ইন্টাৰভেলৰ পিছত ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস বিলাক সেম হয় যেনেকৈ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস টু 0 2 আমি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 4 লগত ইকুৱেল দেখিলো 0 4 8 12 0 4 8 12 ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 1 ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস 1 কিমান আহিছে 159 আৰু ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 5 to 159 আহিছে ও এটা নিৰ্দিষ্ট ইন্টাৰভেলৰ পিছত দেখোন বস্তুটো ৰিপিট হয় তাৰমানে আমি গম পালো ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 2 টু ইকুইভ্যালেন্স 6 ৰ লগত মিলিব ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 3 টু ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ 7 ৰ লগত মিলিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ইন্টাৰভেলৰ পিছত ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস বিলাক সেম হৈ যায় এটা আমি গোটেই কথাটো ভাগ কৰি ভালকে চাব পাৰো তেতিয়া আমাৰ যেটো সেট আছিল আমাৰ ক্যাপিটেল এ নামৰ যেটো সেট আছিল এই সেটটোক আমি জেনাৰেলি কেটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিছো এটা আহিলে আমি কেটা পাইছো এটা আমি কি কি পালো এটা আহিছে 159 9 এটা আমি পালো 260 2610 এটা পালো 3711 কারেক্ট আমি এটা পাইছো 0 4 8 12 আমি চাৰিটা সেট পাইছো এই চাৰিটা গুটেবিলাক আমাৰ গিভেন সেটটোৰ সাবসেট হয় আৰু তাহাতৰ কি দেখিছো আমি গুটেবিলাক মিলালে আমি যদি ইউনিয়ন কৰি দিও আমাৰ সেটটো আহিব সেটটো 0 পৰা 12 লৈকে আছিল 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 আৰু আমি যি কোনটোৰা যদি আৰবিট্ৰাৰি সেট কনসিডাৰ কৰা ইন্টাৰসেকশনটো কি হৈছে 5 তেতিয়া হলে আমি গুটি সেটটোক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি দিব পাৰো চাৰিটা ভাগত ধুনিয়াকৈ ভাগ কৰি দিব পাৰো 1 2 3 4 এটা আমি 159 ললো এটা 2610 ললো এটা ললো 3711 এটা ললো আমি 04 8 12 for different set আমি ভাগ কৰিছো whose intersection is equal arbitrary intersection is equal to 5 and their union is equal to whole set then how many partitions are there 4 different partitions are there আমি চাৰিটা বেলেগ বেলেগ partition পাইছো এটা আমি দেখিছো আমি কি দেখিলো equivalence class of 0 কাৰ লগত ইকুৱেল দেখাইছে equivalence class of 0 equivalence class of 4 লগত ইকুৱেল equivalence class of 0 is equal to আমি এনেকৈ কম equivalence class of 0 কিমান পাইছিলো 0 4 8 12 correct it equivalence class of কাৰ লগত ইকুৱেল হৈছে equivalence class of 0 equivalence class of 4 লগত ইকুৱেল হৈছে ঠিক আছে আৰু ইকুৱেল হ'ব equivalence class of আমি 1 2 আমি equivalence class of 1 2 কিমান পালো 159 এটি equivalence class 5 লগত ইকুৱেল হৈছে equivalence class of 2 to কাৰ লগত ইকুৱেল হৈছে equivalence class of 2 কিমান আহিছে 2610 এটি equivalence class of 2610 to obviously equivalence class 6 লগত ইকুৱেল হ'ব equivalence class of 4 or 3 equivalence class of 3 to কিমান হৈছিল 3711 set of 3711 এটি equivalence class of কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব obviously 7 লগত ইকুৱেল হ'ব আচ্ছা equivalence class of 4 পালোই এটা 7 এটো equivalence class of 8 লগত ইকুৱেল হ'ব এটো 9 এটো 10 আৰু এটো কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব 11 লগত ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে আকৌ equivalence class of 12 টো কি বস্তু হ'ব 12 ৰ লগত কোনবিলাক এলিমেন্টে পেয়াৰ বনাব equivalence class of 12 টো আকৌ ইয়াৰ লগত ইকুৱেল হ'ব তোমালকে বনাই চাব পাৰা equivalence class of 12 মানে আমি এনে কম 12 - b কম is a
multiple of 4 কম এটা বিজেত কি বহিব 0 পা বহাও 0 বহালে obviously 0 বহিব কাৰণ 12 - 0 4 মাল্টিপল হ'বই 1 নবহে 1 বহালে 11 হ'ব 2 বহালে 10 হ'ব 3 বহালে 9 হ'ব 9 টু মাল্টিপল হ'ব নোৱাৰে 4 বহাম 0 4 obviously আমি গম পালো 8 and 12 এইকিটা then the equivalence class of 12 to কাৰ লগত equal 0 লগত so in this way we can easily find out the corresponding related elements all the elements related to 0 all the elements related to 1 all the elements related to 2 all the elements related to 3 আৰু এই গুটেখিনি মিলি এটা পাৰ্টিশন বুলি কোৱা হৈছে এই এটা পাৰ্টিশন তাৰ মানে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিম এইটো এটা পাৰ্টিশন হয় 0 1 2 3 এটা পাৰ্টিশন বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ 4 5 6 7 8 9 10 11 এটা পাৰ্টিশন হয় আমি এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰিম খালি চাব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটোকে এটা ইকুইভেলেন্স ক্লাছ বুলি কয় ইকুইভেলেন্স ক্লাছ অফ 0 ইকুইভেলেন্স ক্লাছ অফ 1 ইকুইভেলেন্স ক্লাছ অফ 2 ইকুইভেলেন্স so partition is nothing but a different equivalence classes you have to consider the equivalence classes in such a way that their intersection should be phi and their union equal to whole set correct আমি হেতু কথা জানিব লাগিব equivalence class is nothing but a set which contains all those elements which are related to the given element equivalence class of 1 মানে 1 or related কেনেকুৱা ধৰণৰ related যিবিলাকৰ কন্ডিশনটো কি দিছে যে 1 or লগত সেই এলিমেন্ট বিলাকৰ ডিফাৰেন্স টু 4 মাল্টিপল হ'ব লাগিব ডিপেন্ডিং আপন দা গিভেন কন্ডিশন or given relation you have to find out the corresponding related elements in this way you have to find out the corresponding equivalence class so বিভিন্ন ধৰণৰ equivalence class কিছুমানে 0 1 2 3 লিখিব পাৰে কিছুমানে 4 5 6 কিন্তু আমি এনেকৈ লিখিব নোৱাৰো 0 1 4 5 কাৰণ 0 1 আৰু 4 5 equivalence class হলো তাতে পাৰ্টিশন নবনে কেলে পাৰ্টিশন নবনে এটি পাৰ্টিশন বনিবলৈ 0 আৰু 4 দেখোন ইন্টাৰসেকশন ফাইন আহিবই আমি হেবিলাক ইকুইভেলেন্স ক্লাস কনসিডার কৰিম যিবিলাকৰ এটা আমি এইটো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 0 সৰি এটা কিমান আছে এইটো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 1 ললো এইটো 2 6 এটা ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 2 ললো এইটো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 3 ললো আৰু ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 0 ললো আমি লব পাৰো এইটো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 0 নেলিখি ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 4 লিখিব পাৰো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 8 লিখিব পাৰো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 12 লিখিব পাৰো এইটো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 5 লিখিলো এইটো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 6 লিখিলো এইটো ইকুইভেলেন্স অফ 7 এইটো ইকুইভেলেন্স ক্লাস অফ 4 লিখিও আমি তাহাঁতৰ কৰেসপন্ডিং পাৰ্টিশন এটা কনসিডাৰ কৰি লব পাৰো But how many different equivalence classes are different equivalence classes 4 আৰু বেলেগ বেলেগ আমি প্ৰত্যেক গ্ৰুপক এটা পাৰ্টিশন বুলি কোৱা হয় so this is a basic concept about partition and equivalence classes to be have an equivalence class the relation should be an equivalence relation correct and according to the question the elements related to 1 means equivalence class of 1 you have to find out all those elements whose difference with 1 is a multiple of 4 in this way you have to find out a corresponding equivalence class okay thank you so much once again for watching the video if you have any doubt then obviously you can message me thank you so much just go through the different questions which are in your textbook and try to find out the answer yourself then obviously doubt will be there is no one who can clear your doubts exactly obviously depending upon the explanation doubts will be there I think so thank you so much once again